اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ 24 سپٹمبر 2021، یعنی اس ویڈیو کی ریکارڈنگ کی تاریخ بیان کر رہا ہوں میں۔ میرے پیارے بچے اشوکا سندری اللہ کی نشانی، اور میری پیاری بیٹی دھن لکشمی یعنی سارا برکت الہی، اور یہ حسن الہی، اور میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام۔ یہ میرا ویڈیو ہے محلج سرکاری کے لیے، اور میں مہدی علیہ السلام سرکار۔ آپ نے سنا ہوگا سرکاری نوکری، گورنمنٹ نوکری، تو میری سرکاری اور میں سرکار، مہدی علیہ السلام سرکار۔ بیٹا ام المومنین ہو چکی ہیں محلج سرکاری۔ اس کا ثبوت میرے سارے بچے ان کو اپنی ماں مانتے ہیں، کیونکہ میں ان سے عہد کر چکا ہوں۔ فرسٹ اسٹریم میں انہوں نے پوری طرح سے قبولیت کی، لاسٹ میں آ کے ہاتھ بتاتے ہوئے ایکسیپٹ کرتا ہوں ان کی قبولیت کو، عہد کو لوگ نہیں سمجھ پاتے۔ پھر سیکنڈ اسٹریم میں اپنی بیوی مخاطب ہوتے جاتا ہوں، جان بولتا ہوں، بیوی بولتا ہوں، سب کچھ۔ اس میں لاسٹ میں وہ کہتی ہیں حبی جی، مجھے اب جانا ہوگا، یہ کپڑے پہن کے تمہیں وہاں نہیں جا سکتی، حبی جی یعنی میرے ہسبینڈ جی۔ حبی کے معنی ہوتے میرا پتی۔ آپ لوگ نہیں سمجھ پائے، آپ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ وہ کاغذ پہ وہ لکھیں گے، وہ ایسا گواہ آئیں گے، وہ خریدیں گے تو نکاح ہوگا۔ وہ تو سیکنڈری ہے، پہلا ہو گیا، دوسرا وہ پیپرز ایمبیسی میں فائل ہوگا، ادھر ہوگا، پھر وہ ٹوٹلی سیکنڈری۔ اصل جو عقد ہوتا ہے وہ ہو گیا، اس سے پہلے اللہ کا فیصلہ۔ اور وہ نکلے کون؟ پدماوتی اوتار۔ پدماوتی اوتار جو ہے لکشمی اوتار بھی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ابھی تو یہ بیٹی میری دھن لکشمی ہے، لیکن یہ دوسری لکشمی ہے۔ لکشمی 8 قسم کی الگ الگ ہے، لہٰذا آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ ام المومنین ہو گئی ہیں محلج سرکاری، اور ہم روحانی باپ ہیں سارے مومنوں کے، اور وہ ہماری بیگم ہے ام المومنین، روحانی ماں سارے ایمان والوں کی۔ ایمان والے کون؟ اب آج کی ڈیٹ میں ایمان والے کون؟ میرے بچے 14 بچے، ان کی بیٹی 15، اور ان کی والدہ کے پہلا بچہ دوسرے شوہر سے 16، پھر ان کے والدہ کے 4 بچے 20، پھر اور اس کے ملا کے تقریباً دیکھیں 24 بچوں کی اماں کون؟ محلج سرکاری۔ ایک زندگی کی کیا قیمت لگا سکتے ہیں آپ؟ کروڑ، 1000 کروڑ نہیں، لاکھ قیمت، پریشیس۔ لہٰذا اتنے ان کے اب بچے فوجی ہیں، اور کمانڈر ان چیف انجن مسیح مہدی مہادیو میں۔ اب ام المومنین ہو گئی ہیں کون؟ محلج ممی۔ آپ لوگ خوش ہیں جی؟ یا میں کوئی زبردستی کر رہا ہوں؟ نہیں، ہم لوگ خوش ہیں، ہاں؟ ہم لوگ خوش ہیں۔ اور ان کی چھوٹی بچی کو بیٹی کون ہو گئی آپ لوگوں کی؟ بہن ہو گئی؟ اچھا، میں جب باہر نکلتا ہوں میرے بچوں کے ساتھ تو لوگ دیکھ کے مجھے بڑا بھائی سمجھتے، کیا بولتے؟ بولو بڑے بھائی ہیں، یہ آپ لوگ کے بڑے بھائی ہیں، کیا بولتے؟ یہ آپ کے بڑے بھائی ہیں۔ الحمدللہ، ھذا من فضل ربی۔ اب بول رہے ہیں کہ بھائی ام المومنین، مسلمان پکارا کر رہے ہیں ام المومنین، ام المومنین محلج سرکاری، ام المومنین کیسا ہو سکتی؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں جو مسلمان ہیں دنیا میں سارے، ان کی جو سوچ ہے کہ ام المومنین ان کو کہتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ ام المومنین ہیں۔ صرف قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کے رسول کی بیوی ام المومنین ہوتی ہیں، ایمان والوں کی اماں۔ کس کی بیوی؟ رسول لفظ ہے وہاں پر۔ اب وہ رسول لفظ مہدی علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم میرے لیے بھی ہے، یعنی میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کے لیے بھی ہے۔ وہ رسول لفظ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے، کیونکہ وہ آخری نبی ہیں اور اللہ کے بھیجے گئے ہوئے ہیں، یعنی رسول ہیں۔ تو کون ہو گئے؟ آخری نبی ہیں۔ وہ رسول کون ہو گئے؟ آخری نبی۔ اور میں رسول کون ہو گیا؟ بغیر نبوت والا رسول، آخری مسیحا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا، مہدی علیہ السلام بنا گئے۔ کیوں بچوں؟ جی میرے بچوں، نماز جمعے کی ہوئی آج؟ جی فجر کی ہوئی؟ سفر کے دوران بھی تہجد بھی ہوئی؟ جی۔ الحمدللہ۔ کبھی کوئی شراب پیا میں، زنا کرا، کوئی گندی حرکتیں؟ بیٹے میرے جو بیویوں کی اب جو الزام لگا رہے ہیں خبیث لوگ، اسٹریم یارڈ پر آپ دیکھیں،
بولتے ہیں کہ یہ میرا بچہ اپنا اون بچہ ہے، یعنی میرے نطفے سے پیدا ہونے والی اولاد ہے یہ میری، پورے 14 بچے میرے نطفے سے، باپ میں ہوں، ڈی این اے ٹیسٹڈ، آلریڈی بچے پورے ڈی این اے ٹیسٹڈ ہیں اللہ کی طرف سے، پورے نشانوں کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں۔ یہ دھنا لکشمی پوجا کے وقت پیدا ہوتی ہے، دیپاولی کے دن، لکشمی پوجا کے وقت۔ یہ اشوکا سندری ایک ایسے مخصوص ٹائم پر پیدا ہوتی ہے، 27 تاریخ کو جولائی کی۔ میرا بیٹا دوسرا گنیشا پیدا ہوتا ہے گنیش چترتھی کے دن، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ کارتک پیدا ہوتا ہے کارتک پورنیما کے دن۔ تو یہ پورے نشانوں کے ساتھ آتے ہیں، سمجھے؟ اور الزام لگا رہے ہیں میرے سامنے بیٹھ کر، میں ایک بچے کو بتا رہا ہوں، پرسوں جو اسٹریم یارڈ ہوئی اس میں کچھ جاہل لوگ بول رہے ہیں دیکھو یہ بچہ کوئی نوکرانی کا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، سامنے کا سامنے جھوٹ، اس سے بڑے کذاب اور کون ہو سکتے ہیں؟ بول رہے ہیں کہ میں نے اپنے 3 بیویوں کو مار دیا۔ ارے کمبخت، تو میری بیویوں کو بڑے اپنی جان سے زیادہ چاہا ہوں۔ صحیح بول رہا ہوں غلط بیٹے بولو؟ کوئی دکھاوا جھوٹ ہے؟ یہ گواہ ہیں، میرے بچے گواہ ہیں، میرے سسرال والے گواہ ہیں، جو بیوی کا انتقال ہوا سمرانہ کا، گوڈس گنگا کا ڈیلیوری کے وقت، میرا سالہ سفیان، میرا دوسرا سالہ جو ہے سلمان، نوکر چاکر سارے گواہ ہیں۔ دواخانے لگے دیوانوں کی طرح پھرا ہوں، اور اس کے بعد جھاڑ کے نیچے جانے کے بعد ندی کے کنارے میرا بچہ اسکندہ آ گیا زرغام، اور ایک بیٹا پیٹ میں چلا گیا۔ ڈیلیوری کے وقت ہوتا ہے انتقال، پورے ڈاکٹرز ہنگامہ کرتا ہوں، پوری ریکارڈنگ کے ساتھ موجود ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا دکھ اگر ہوا اس دن تو مجھے ہوا تھا، لیکن خوشی اس بات کی ہوئی کہ وہ بھی قرآن کی آیت کی تصدیق ہونا تھا، ہوئی، نشان پورا ہونا تھا، ہوا، الحمدللہ۔ بولو بیٹا الحمدللہ۔ دوسرے دن پیپر میں اتنا بڑا چھاپتا ہوں ان کے بارے میں، سب لوگ بولے کہ اتنا دیوانہ وار محبت، پھر تم نے الزام لگایا۔ اس کے 2009 میں یہ واقعہ ہوا تھا، 29 جنوری کو ڈیلیوری کے وقت جو واقعہ ہوا، دواخانہ اس وقت شفٹ ہو رہا ہے، کوئی دواخانے والا نہیں رہ رہا ہے، کیس ریجیکٹڈ پوری طریقے سے۔ خیر تم کیا جانو محبت کیا ہوتی ہے، جان سے زیادہ ہم چاہیں ہیں ہماری بیویوں کو۔ پھر اس کے بعد دوسری بیوی جو تحسین، جو میری میگڈلین ہے، جو ایک اللہ تعالیٰ میں کیونکہ ہمیشہ دعا کرتا ہوں میری بیویوں کے بارے میں، اللہ ان کو صحت دے، بڑی عمر دے، تو اللہ تعالیٰ خواب میں بتاتا ہے مجھے تحسین کے بارے میں کہ اس بار آپ کی دعا بھی ہم اس کو قبول نہیں کریں گے تحسین کے لیے، کیونکہ سین کچھ ایسا ہے۔ میں اٹھ کے روتا ہوں، تحسین کو بولتا ہوں تحسین میں ایسا خواب میں دیکھا، اللہ سے دعا کرتا ہوں، تو پتہ چلا بی بی خدیجہ کی تصدیق کے لیے، رائٹ یہی تھا نا بیٹا، آپ لوگ بھی گواہ تھے وہ خواب کے، وہ ان کا انتقال رمضان میں ہوا تھا، 15 رمضان کو جمعے کے دن۔ اس کی تصدیق کے لیے چاروں طرف جنگل ہوگا، سنسان علاقہ ہوگا، اس وقت وہاں پر تکلیفوں کے بعد اس کا انتقال مقدر لکھا جا چکا تھا جمعے کے دن، رمضان کے دن۔ وہ سین اگر نہیں ہوتا تو تصدیق نہیں ہوتا بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سین کی، کیونکہ وہ آلریڈی ان کا انتقال ہو چکا تھا، تو یہ وہ سین تھا۔ تو پھر میں نے اللہ کو چیخا پکارا اور بولا کہ ان کو مٹھی میں سے زندہ اٹھ کے کر کے بتانا۔ اللہ قیامت کبریٰ، بڑی قیامت سے پہلے وہ ویڈیوز بھی نیٹ پہ موجود ہیں، لہٰذا وہ بیوی کو کتنا چاہتا تھا بیٹے، آپ بتاؤ، کوئی فرق کرے کوئی بیویوں میں کوئی بچوں میں؟ اور تم خبیث لوگ کھلے بازار میں اللہ کے آسمان کے نیچے لوگوں کے سامنے، میرا سسرال گواہی دیتا ہے میری محبت کی بیویوں کے لیے، اور ایک دو نے پورے سسرال مل کے گواہی دیتے نہیں۔ احمد کی ایک تو نماز قضا نہیں، گالی گلوچ نہیں، بد کرداری نہیں، اور ہاں لڑائی میں ضرور ہے، غصہ بہت ہے، لڑائی بہت ہے، لیکن وہ مردانگی ہے اس کی، کیا کر سکتے، اور وہ دھوکے باز بھی نہیں، کوئی بیوی سے کوئی بات نہیں چھپاتا۔ اور الحمدللہ ہم پوری کوشش کریں بھائی، تو یہ تھا مخصوم مقدر۔ اور میری بیوی، اب اس کے علاوہ 6 بیویاں اور جو زندہ رہی ہیں آج بھی ہیں، اس میں مہاکالی ننگے ناش پر ہے، بطخ اوتار کے ساتھ میرے بچے کے ساتھ، اس کا رول وہی لکھا ہوا ہے، وہ زندہ ہے اور ننگے ناش پر ہے اپنے، لیکن ابھی بھی بیوی ہے وہ میری، لیکن میرے ساتھ نہیں ہے، اس کا وہ رول ہے، دور ہے رول،
लेकिन साथ नहीं है। 8-9 साल हो रहे हैं, वो 9 नहीं बल्कि 11 साल हो रहे हैं दूर। दूसरी बीवी है पार्वती, वो दूर, वो मेरे से उम्र में 10 साल की बड़ी हैं, और वो दूर, झूठा केस कर लेके दूर, खुद ही दूर। 20 कितने ईयर्स हो गए? 19 ईयर्स हो रहे हैं दूर होके। 2 और एक 2 दिन के लिए अख्त में आई थी, उनके माँ बाप उनको लेके चले गए। गायत्री अवतार वो लिखा हुआ था वैसी, खाली वो फुलफिल करने के लिए आए थे सीन, वो करके वो खुद ही चले गए। बाद में पता चला गायत्री अवतार थी। और एक जो अख्त करे सब कुछ करने के बाद जो है ना आके मेरे घर पे वो लेके जाओ, ये करो, कन्याकुमारी का सीन वो अलग। और ये जो सारे सीन थे, लिखा हुआ जो था वही हुआ। लेकिन जिनसे मुझे अल्लाह ने, पहली बीवी नजम फातिमा, जिनसे मुझे एथेना गॉडेस हुई है, जो इस वक्त कनाडा में है, वो गलत रिश्ते में है एक शख्स के साथ, हरामबाजी में है, वो नाजायज़ उन्होंने 3 बच्चे भी पैदा किए हैं उनसे। वो रावण का सीन की तस्दीक के लिए, रावण जो हरण करके सीता हरण जाता है, जब मैं पिछले जन्म में श्री राम बन के आया था, तो वही उनके नाम से सूर्य नजम, सूर्य जो नजम जो है उन्हीं के नाम से है। उसी नजम सूर्य में 3 का जिक्र है, अल्लात, मन्नात और दुर्गा, यानी उज़्ज़ा मतलब दुर्गा। तो अब आप जो लास्ट में जो चंद्रघंटा का इंतकाल हुआ, वो अकेली रह रही थी दूर अपने एक नाजायज़ बच्चे के साथ, जिनके शौहर उनको छोड़ चुके थे। तो मैं उनको अख्त में लिया था और मैं लाख कोशिश करा, मैं आ जाओ यहाँ पे रहो मेरे सारे बच्चों के साथ, हम लोग ध्यान रख सकते हैं। तो उनको हाई शुगर, हाई डायबिटिक थी वो मेरे से अख्त से पहले। मेरे मना करने के बाद नहीं आई। लास्ट मोमेंट पे जब उनका इंतकाल का वक्त होता, मैं बड़ी दूर से पहुँचा हूँ, पहुँचने के लास्ट मोमेंट पे वो जो है अल्लाह को प्यारी होती है मेरी दुआ के बाद। और आप लोग कहते हैं इल्ज़ाम, अरे बीवी को गाली तुम देते हो, खातिल तुम लोग हो, तुम क्या जानो अल्लाह के निशानियों का मजाक। वो दुख, बेटा मैं जो बोला सही है या गलत? सही है। समझे? अरे वो खबीसो शैतानो, आज तुम मेरे सामने, जब मैं मैलहेज सरकारी से अख्त का ऐलान कर रहा हूँ, पाकिस्तान से फ़ोन करते हैं हराम खोर मुझे, अल्लाह के दुश्मन, हराम ज़ादे, मतलब वो जो अल्लाह के रसूल को गाली देते हैं, उनको अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वो हराम ज़ादे ही हैं। मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, हराम ज़ादे उनकी तारीफ है। खंजीर, बंदर, गधे, कुत्ते, लानती, फसादी, वहाँ से बोलते हैं महलीज की तस्वीरें देख। अरे भाई देख लिया तस्वीर, इतने मर्दों के साथ, ओके क्या करूँ अब, क्या करूँ, ये उनका पास्ट है। तुम भेज रहा क्यों, तू जाता क्यों, पहले ये बता। तू मुस्लिम है, किसी औरत को गाली दे के बात करता है? खैर, मैंने उसका जवाब दिया, वो वीडियो मैंने पहले डाल दिया है। अब महलीज सरकारी कौन है? महलीज सरकारी उम्मुल मोमिनीन, उसका मैं सबूत देना चाहता हूँ। आप कैसे है वो मैं बताना चाह रहा हूँ। क्या आप लोगों की माँ है वो आज भी? जी हाँ। ये ईमान वाले, ठीक है? जरा साउंड कम करो, पूरा फुल माइनस कर दो साउंड। अब महलीज सरकारी उम्मुल मोमिनीन कैसा? मुसलमान बोल रहे, अरे उम्मुल मोमिनीन बोले तो सारे मुसलमानों की अम्मा भाई। महलीज सरकारी कैसा हो सकती है? उनकी ड्रेसिंग देखो कैसी है, पूरा सीना दिखा के बैठ रही है। हाँ, लोग बोल रहे हैं कि कुरान में आता है कि खबीस मर्द खबीस औरतों के लिए है, लिहाजा वो खबीस हैं अभी भी, और तुम भी खबीस हो, लिहाजा तुम आयत की तस्दीक हो रही है। नहीं, गुनाह में वो रही हैं तो उनको निकालना अच्छी बात है। निकाला हूँ मैं, मतलब गुनाह में पकड़ा हूँ, हाथ थामा हूँ, वो मजबूत हाथ बनकर ज़ाहिर हुआ हूँ। जो उनको ज़रूरत थी वो उम्मुल मोमिनीन हैं, महलीज सरकारी और मैं मेहदी अलैहिस्सलाम सरकार। अब उनको आहिस्ता आहिस्ता काउंसलिंग करके आहिस्ता आहिस्ता पाक करना है। सेकेंड पॉइंट,
جان ہے تو جہان ہے. وہ ان کا ابھی وہ میرے عقد کے بعد، میرے نکاح کے بعد انہوں نے یہ فاحشہ حرکتیں نہیں کی. وہ پہلے سے ان کا کاروبار ہے، وہ ان کی ویب سائٹ ہے، ان کا جو بھی ہے انٹرنیٹ پہ جو بھی ہے کر رہی ہیں. مس پاکستان رہی ہے، مس کینیڈا رہی ہیں، مس واشنگٹن رہی ہے، جو بھی ہے وہ ماڈلنگ میں رہی ہے، وہ ایکٹنگ کر رہی ہے، جو بھی ہے. کیوں بیٹا؟ جی اب مسیح مہدی علیہ السلام کا ہاتھ انہوں نے تھاما ہے. ام المومنین ہو گئے. کوئی شک ہے بیٹے؟ نہیں. کوئی شک ہے میرے بچے؟ سارے میرے بچوں کی اور جو میرے پہ ایمان لائے ہیں پڑھے لکھے لوگ، جس میں کچھ ڈاکٹرس ہیں، کچھ انجینئرس ہیں، جو اچھے قابل لوگ ہیں، وہ ان کو اپنی ماں مانتے ہیں. تو ام المومنین تو ایمان والے ہو گئے. یہ لوگ کون ہو گئے ایمان والے؟ میرے بچے اور جو میرے فالوورس ہیں وہ مجھے روحانی باپ مانتے ہیں، اور میلج سرکاری کو کیا مانتے ہیں؟ ماں مانتے ہیں. تو وہ ان کے لیے ام المومنین ہیں وہ. اور تم لوگ مسلمان جو منافق ہو گئے، سارے پاکستانی ہو، سارے بنگلہ دیشی ہو، سارے ہندوستان کے، ساری دنیا کے مسلمان، جہاں تک ہماری نیوز نہیں پہنچی، جہاں تک پہنچی ہے، تم لوگ جو انکار کر رہے ہیں، تم تو منافق ہو گئے. کافر سے بھی 7واں درجہ نیچے. تمہاری وہ ماں نہیں ابھی تک، کیونکہ تم تو مومنین نہیں ہیں، تم تو منافقین ہیں. تو ام المنافقین نہیں ہے وہ، ہے بیٹا؟ ام الکافرین نہیں ہے وہ ام المومنین ہوئے. کون ہے؟ ام المومنین. مومنوں کی ماں. مومن وہ جو مجھے مسیح مہدی علیہ السلام مان لے. قرآن کی آیت ہے، اتی اللہ اتی رسول، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. پہلے میں اللہ کا رسول عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام آ گیا. ثبوت کے طور پہ تمہیں مسیح دجال کون ہے پورے ثبوت دے دیا. مرزا غلام احمد قادیانی اس کے خلیفاؤں کے تم کو ثبوت دے دیا. یاجوج ماجوج کے پورا ہو گیا. چائنیز کووڈ-19 وائرس انڈیا میں 40 ڈیز لاک ڈاؤن، تم نے انکار کیا. مسیح دجال کے ثبوت دیے، تم نے انکار کیا. یاجوج ماجوج کے ثبوت دیے، تم نے انکار کیا. دابت من الارض جبرائیل علیہ السلام کا مور بن کے گواہی دینا، پورے ثبوت دیا، تم نے انکار کیا. تم نے مجھ مسیح مہدی علیہ السلام کے سارے ثبوت دیا کہ عیسیٰ ابن مریم روحانی طور پر میں دوبارہ جنم لیا ہوں مہدی علیہ السلام بن کے نئے جسم کے ساتھ. پچھلے جنم میں اسرائیل میں آسمان میں گیا ہی نہیں، تو اتروں گا کہاں سے؟ یہ یہودیوں کی بھی گڑبڑی ہے وہاں پہ، عیسائی بھی غلط فہمی کا شکار ہے، مسلمان بھی. میرا انتقال 120 سال کی عمر میں ہوا تھا. 40 سال کے معاملے میں کراس پہ میں گیا تھا. اس کے بعد نکل کے 80 سال میں اور زندہ رہا. میری پہلی بیٹی یہ تھی سارا، اور دوسرا بیٹا یہودا میری میگڈلین سے شادی ہوئی تھی. پروف دیا. تم لوگ انکار کرتے ہو. تو تم نے قرآن کا انکار کر دیا، حدیث کا انکار کر دیا، بائبل وید پرانوں کا انکار کر دیا، سارے کتابوں کا انکار کر دیا. ہندوز بھی اہل کتاب، عیسائی بھی اہل کتاب، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے مسلمان بھی اہل کتاب، یہودی بھی اہل کتاب، پارسی بھی اہل کتاب، بدھ مت لوگ بھی اہل کتاب، زورسٹرینس جو ہیں پارسی لوگ وہ بھی اہل کتاب. یہ سب کے پاس انبیاء علیہ السلام کی کتاب ہیں، لیکن یہ کافر نہیں ہیں. ان میں بہت سے مشرک ہو گئے ہیں، جیسے مسلمانوں میں آج بہت سے مشرک ہو گئے ہیں، درگاہوں کو جا کے سجدہ کر رہے ہیں. سمجھ رہے میرا؟ تو مشرکین تو ہر قوم میں ہو گئے، لیکن میلہج سرکاری مشرک نہیں، بقول ان کے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا. 5-6 دن پہلے میری اسٹریم سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا. وہ مجھے وہ پکار رہی تھی، کوئی ہے مولوی؟ ثنا خان کو تو ایک مولوی مل گیا، کوئی ہے میرے لیے؟ تمہارے لیے تمہارا میچ کا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اے پدماوتی مہا اوتار، لکشمی اوتار پدماوتی، تمہارا وینکٹیشور گووندا تمہارے لیے تیار ہے. دوسرے کوئی بھی تمہارے پاس آئیں گے تو وہ لڑکی بن جائیں گے. یہ شراب تھا. لڑکی بن جائیں گے بولے تو یا تو ڈھیلے ہو جائیں گے، مطلب وہ سب بھاگیں گے. یہ ایک پروفیٹیکل لینگویج ہے. پدماوتی کسی سے شادی نہیں کر پائے گی، پریشان صرف کس سے؟ آخر میں وہ ڈھونڈے گی اپنا راجکمار. میرا راجکمار کہاں ہے؟ میلی ڈھونڈ رہی تھی. آپ دیکھیں کہاں ہے، کون ہے، کدھر ہے میرے، کون ہے، میری عمر جا رہی شادی کی، کون ہے. اور یہاں سے انٹری مارتا ہے وینکٹیشورا، کیونکہ وہی جہاں مرد ہے، اور جہاں مرد اور ام المومنین ہونے والی دونوں ایک ہونے والے تھے، جس سے بیٹوں کا ذکر بھی موجود ہے، بچوں کا ذکر بھی موجود ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص ایک مرد بنا کے رکھا ہے، عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام. سری نواسا وینکٹیشورا گووندا جسے کہا گیا.
ये सीन महर जो बांधा गया वो भी सीन और वादा होगा पूरा। अब आप ज़रा गौर करें मेरी बात को, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। उम्मुल मोमिनीन महलेज सरकारी हैं, तो उम्मुल मोमिनीन यानी मोमिनीन कौन है? वो जो ईमान लाए किस पर? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कुरान पर, हदीस पर, और मुझ पर मौजूद ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम पर, और मुझे जो कबूल करे वो मेरे बच्चे कुछ ख़ास लोग हैं, ये हैं मोमिनीन, ये सब की माँ है। कौन? महलेज सरकारी। अब सारे अहले किताब भी ईमान में दाखिल होंगे, ये भी लिखा हुआ है। तो ये सारे अहले किताबियों की माँ होने वाली हैं अनकरीब। ये क्या होने वाली है? जोर से बोलो बेटा। माँ। तब पूरे मुसलमान की ये माँ हो जाएगी, उम्मुल मोमिनीन कहलाएगी पूरे मुसलमानों की, जो ईमान मुझे तो कबूल कर लेंगे, और पूरे यहूदी, पूरे नसारा, सब हिंदूस भी। हिंदूस तो वैसे भी मान ही लेंगे इंशाल्लाह। आज 24 मार्च 2021 ये वीडियो रिकॉर्डिंग डेट। अल्लाहु अकबर, असर का वक्त। अब आप देखिए एतराज़ात क्या हैं उम्मुल मोमिनीन के ऊपर, महलेज सरकारी पे। उम्मुल मोमिनीन ऐसी होती है, अरे पहली बात तो मुसलमान हो, तुमने मुझे मान लिया क्या मैं तुम्हारा ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम हूँ? नहीं मानते, तुम नहीं माने, तो फिर अब शरीयत इस्लाम की हमारे से बात मत करो, क्योंकि तुम शरीयत इस्लाम तुम्हारा अब रहेगा ही नहीं। तुमने कहा, अल्लाह ने कहा अती अल्लाह अती रसूल, अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो, कहा ना? तो अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, उनकी इताअत करोगे तो तुम ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम को पहचानोगे। तो मैं रसूल की, मेरी भी इताअत करना तुम पर फ़र्ज़ है। तो तुमने मुझे अपना अल्लाह का रसूल ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम मान लिया कि नहीं माना? बगैर नबूवत के माने बेटा? नहीं। तो फिर वो शरीयत की बात कर रहे हैं, शरीयत इस्लाम की बात कर रहे हैं। असल जो पहला दरवाज़ा है शरीयत का, पहली सीढ़ी है, उसका उन्होंने इनकार कर दिया। अब अल्लाह के शरीयत की बात कर रहे हैं हमारे सामने। ये उनकी कितनी बड़ी जहालत है, ज़रा गौर करिए। शरीयत की बात तो तब करो तुम लोग, पहले कुरान को कबूल करो, हदीस को कबूल करो, पढ़ो, समझो, और फिर उसमें अहकामात है ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम को मानने का, मुझे एक्सेप्ट करने का। मैं आ गया हूँ। लास्ट टाइम भी यहूदियों के पास भी किताब थी, पहचान नहीं सके, जहालत में इनकार करे, काफिर हो गए, मुनाफिक हो गए। मुनाफिक उसको कहते हैं जो कुरान हदीस को मान ले, यानी अपनी अपनी किताब को मान ले और फिर मेरा इनकार कर दे, तो उसका दर्जा जहन्नुम के 7वें दर्जे पे होता है, काफिर से भी 7 गुना नीचे। याजूज माजूज काफिर हैं, वो अल्लाह का इनकार करते हैं, लेकिन फिर भी वो अधूरे काफिर हैं। वो मज़हब से चुराए हुए क़ानून, मजहबी क़ानून को मानते हैं, लेकिन अल्लाह को नहीं मानते, क़यामत को नहीं मानते, लेकिन उससे चुराया गया हुआ क़ानून मानते हैं। इंसाफ, अच्छे से रहो, अच्छाई भलाई मानते कि नहीं मानते? एथिस्ट भी। हाँ, ये हिस्सा किसका है? ये जंगली इंसानियत का नहीं है, जंगल में जब थे टार्जन की तरह। ये तो है मज़हब का हिस्सा, मजहबी इंसानियत है, जो आज एथिस्ट भी मानते हैं। अब आप ज़रा मेरी बात को और समझने की कोशिश करिए। मोमिनीन कौन? वो जो मुझे ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम मान लिए, कुरान हदीस को माने, सारे निशानों को माने, वो उनकी वो कौन है? महलेज सरकारी माँ है, क्योंकि मैं उनका शौहर। अब जितने सारे मुसलमान हैं वर्ल्ड में 180 करोड़, उनकी भी वो माँ हो जाएंगी जब वो ईमान लाएंगे मुझ पर, और लाने वाले हैं, उनके बाप के बाप भी जिंदा है, तो उनको ईमान लाना पड़ेगा। हिंदूस 90 करोड़ हिंदूस तो मान ही लेंगे इंशाल्लाह। पद्मावती अवतार दीवाने हैं, उनकी मूर्ति को लेकर, मेरी मूर्ति को लेकर तिरुपति में रोज़ाना का कलेक्शन करते हैं, जो 10 मिलियन US डॉलर से ज़्यादा कलेक्शन होता है एक दिन में। वेटिकन सिटी के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा कलेक्शन तिरुमला तिरुपति टेम्पल में होता है। समझ रहे हैं आप? जो चित्तूर डिस्ट्रिक्ट के पास है, उसमें से वैसा सारे भक्त को पहचानने लगाना कि हम आ गए हैं, मैं आ गया, वेंकटेश्वर अवतार जाहिर हो गया है, पद्मावती गॉडेस आ गई है, इसका प्रचार होगा तो सारे लोग पहचान लेंगे। तो वो सारा धन दौलत इतनी आएगी, इतना आएगा कि उसमें
पद्मावती का बहुत बड़ा हिस्सा है, पद्मावती महलिस सरकारी का बहुत बड़ा हिस्सा है, मेरा बहुत बड़ा हिस्सा है। सब कुछ और सारा संसार का हम कल्याण करेंगे। हम खाएंगे पिएंगे और क्या करेंगे? शराब तो पीते नहीं, जिना तो करते नहीं, कोई गलत काम तो करेंगे नहीं। इसके अलावा और क्या? कल्याण करना है इस सारे संसार का हमको। समझ रहे हैं आप? तो उम्मुल मोमिनीन महलिस सरकारी हो गई। अब उनके ऊपर एतराज़ात, भाई उम्मुल मोमिनीन होके ऐसा नंगे कपड़े बना देते बैठते क्या? गुनाह कर रहे हैं, मानता हूँ मैं, गुनाह है। वो एक ज़माने से उसमें फंसे हुए थे। मेरे अख्त में आने के बाद तो उन्होंने काम शुरू नहीं किया, पहले से उनका कारोबारी वो है, मॉडलिंग लाइन, ये वो जो है फाहिशा काम है, मैं मानता हूँ। मुकम्मल जिनाकारी हुई है नहीं हुई वो अल्लाह आलम, उसका मैं तो गवाह नहीं। लेकिन वो शराब पीती हैं, अच्छी बात है। वो सिगरेट पीती हैं, अच्छी बात है, ओके ओके। लेकिन फिर भी आप लोगों की माँ है, जोर से बोलो, फिर भी उम्मुल मोमिनीन है, लेकिन गुनाहगार है ना। अभी अभी साफ हो रही है। शराब पीना, सिगरेट पीना ये जहनी बीमारी है, नफ्सियाती बीमारी है, इसको निकालेंगे। इसके लिए ट्रीटमेंट है, काउंसलिंग है, सब। बहुत से लोग हैं दुनिया में, मगर फिर भी वो कौन है? मेरी उम्मुल मोमिनीन है। आप लोगों की मेरी बीवी है। मेरी कौन है? बीवी। तुम लोगों की, ईमान वालों की कौन है? उम्मुल मोमिनीन। आप लोग खुश है बेटा? जी कोई ज़बरदस्ती? नहीं जिससे भी मैं अपने फॉलोअर से बात करा फ़ोन पे, सब लोग कबूल करे ना करे? करें। ये 2 गवाह हैं, तीसरा गवाह मैं खुद हूँ। और मैं आपको सुनाना भी चाहूँ तो आप सुना सकते हैं, सुन सकते हैं उनके ऑडियो। मैं अगर सुनाना चाहूँ तो आपको ये भी सुना दूँ कि कैसे लोग जो है ना रिस्पॉन्ड किए हैं। समझे आप? सुने। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या भाई खैरियत तनवीर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह साहब। अच्छा अच्छा। तो देखिए आपने वीडियोस भेजा सो, देखा साहब, देखा साहब। आप देखिए। अच्छा, आप उनको अपनी माँ मानते हैं महलिश की या नहीं? मेरी बीवी हो गई वो भी। बेशक साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह, तो देखो मेरे भाई, थोड़ा सा अम्मा आपके जो है ना बुराई में फंसे हुए थे जमाने से, थोड़ा कपड़े वगैरह का लिहाज नहीं कर रहे उन्होंने, सुने? जी 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 तो बुरा नहीं मानना, क्योंकि अगर मैं उनको अख करके मैं मंजर यहाँ पे नहीं लाता ना, तो लोग जो है और कीचड़ में लेके जाते थे, समझे? जी साहब। तो अभी मैं उनको फिल वक्त कीचड़ में ही डूबे हुए समझो, लेकिन हाथ पकड़ के उठा लिया। महर जो है इतना जबरदस्त बांध दिया, आगे चल के अल्लाह ताला बहुत दौलत देगा ना उसमें से देने के वास्ते। आमीन आमीन साहब। तो जो भी, क्योंकि उन्होंने जो है उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से, अगर मैं 1 करोड़ बोलता, 10 करोड़ बोलता, अभी तो जो है उन्हें जब सवाल करे सो 3 मिलियन बोले, तो उन्होंने सवाल ही करे 15 करोड़ का, 20 करोड़ का। तो मैं उससे तो 3 गुना मान के इज्जत तो रखना ना बाप की। बेशक साहब। अब अल्लाह पे भरोसा है कि अल्लाह ताला देगा। उसके तो तीनों पद्मावती अवतार निकले। जी 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 जी। और आप दुनिया गवाह हो गए, इधर से नास्तिका गवाह हो गए, उधर से वो सामने का सामने। अभी बहुत डिटेल बात है भाई, जो औरत मर्द कबूल कर ले रहे हैं आपस में शौहर। मैंने आपको एक फॉलोअर की गवाही सुना दी, और भी सुना सकता हूँ, लेकिन काफ़ी हो जाता है। एक मर्द की गवाही, इनका नाम तनवीर साहब है, कर्नाटक से। ये अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, रियल एस्टेट बिजनेस करते हैं और अच्छे ख़ानदान के हैं। और ये मेरे 2 बेटियाँ गवाह, 3 की गवाही। इसके अलावा मेरे दूसरे बच्चों की गवाही, इसके अलावा दूसरे फॉलोअर्स की गवाही भी मैं डालूंगा आपको, मैं रिकॉर्ड करके सुनाऊंगा वो भी। तो उम्मुल मोमिनीन है महलिज सरकारी हो गई। 2021 15 सितंबर के रात में वो उम्मुल मोमिनीन हो चुकी है। क्यों बेटा? अब सारे मुसलमान अगर जन्नत में जाना चाहते हैं, जिस माँ को वो गालियां दे रहे थे, उसमें से कुछ लोग, सब तो गालियां नहीं दे रहे ना, सब सारे मुसलमान तो महलिज सरकारी को जानते भी नहीं ना। वो थोड़े लोग जानते हैं जो गाली गलौज कर रहे थे, माँ बहन की गाली गलौज कर रहे थे, अपने शर्मगाह उतार के बता रहे थे, कपड़े उतार के, ये करूँ वो करूँ, ज़रा ऐसे पलटो, ज़रा ऐसे पलटो, ये करो वो बताओ, ये बताओ। वो खबीस अगर, वो खबाइस अगर, वो जलील लोग अगर, वो नापाक, वो हरामजादे अगर, वो हरामजादे अगर जहन्नुम से बच के जन्नत में जाना चाहते हैं, तो अब महलिज सरकारी को अम्मी जान, रूहानी अम्मी उम्मुल मोमिनीन बोलना पड़ेगा।
اور پہلے اس سے پہلے مجھ پر مسیح مہدی علیہ السلام پر ایمان لانا ہوگا کہ میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ہوں۔ قرآن کی آیت ہے اتی اللہ اتی رسول، وہ بھی رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مگر آخری نبی، میں بھی رسول مگر میں نبی نہیں۔ رسول میں فرق مت کرو، بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی، اللہ کا احکام ہے، لہٰذا مجھے بھی رسول مانو۔ مانتے ہی قرآن کی آیت ہے جو اللہ کے رسول کی بیوی ہوتی ہے وہ ام المومنین ہوتی ہے۔ اب جنت میں جانے کے لیے تمہیں مومن ہونا ضروری ہے، مومن ہونے کے لیے تمہیں مجھے اللہ کا رسول ماننا ضروری ہے، رسول مانتے ہی میری بیوی کو تمہیں اپنی ماں ماننا ضروری ہے، ماں مانتے ہی کیا ہوگا؟ جنت ورنہ کیا ہوگا بیٹا؟ زور سے بولو۔ دوزخ کی ہوئیں گے۔ کون؟ ساری دنیا کے مسلمان اس وقت دوزخ کے در پہ کھڑے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی، ان کی بیویاں ہی ام المومنین ہیں۔ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کی بیویاں ام المومنین نہیں ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ان کی غلطی ہے۔ اور اب دوسرا سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ وہ شراب پی رہی ہیں۔ اس کا جواب تو وہ بہتر دے سکتی ہیں، میں نے پورا اس کا انویسٹیگیشن نہیں کیا ہے کہ کن حالات میں پیا انہوں نے، کیا دوائی پی یا شراب پیا یا کیا تھا، کوئی میڈیکل ان کو پرسکرپشن تھا کیا، میں اس کا انویسٹیگیشن نہیں کیا ابھی۔ اگر پی بھی لیے ہیں، سپوز پی رہی ہیں شراب، سپوز وہ روز شراب پی رہی ہیں، تو کیا وہ ام المومنین نہیں ہیں؟ آپ ان کو ماں نہیں مانتے؟ لیکن پی رہی ہیں، گناہ ہو رہا ہے، علاج کی ضرورت ہے، نفسیاتی مرض ہے شراب پینا، سگریٹ پینا، یہ ڈاکٹرز نے بھی ڈکلیئر کیا ہے۔ بڑے بڑے انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، فلم اسٹارز ہیں، اس سے چھٹکارا چاہتے ہیں، اس عادت سے چھٹکارا چاہتے ہیں، لیکن چھوٹ نہیں رہی عادت۔ لہٰذا علاج کرا کے اس سے نکالیں گے انشاءاللہ، پوری کاؤنسلنگ، پوری کوشش کریں۔ وہ خود بھی بولی ہیں، وہ کیا فاحشہ ایسے کپڑے پہن کے بیٹھتی ہیں۔ آپ تو بگ باس میں جا کر یہی بولنے والے تھے نا لوگوں کو، مجھے بولا جا رہا ہے کہ بھائی اس کے کپڑے ایسے کیوں، یہ سگنل پاس کر رہی ہے، یہ غلط کپڑے کیوں، وہ کیوں۔ آپ کیوں نہیں بولتے؟ اب تو مہلی سے آپ کی بیوی ہو گئی نا، بولو۔ بھابھی بھی بول رہا ہوں، بولا بھی ہوں، میری پیاری مہلی جان، اللہ کی بندی، یہ بات آپ سوچیں سمجھیں۔ اس وقت آپ ایک جوان بچیوں کی، آپ کی بیٹی بھی جوان ہونے والی ہیں، یہ بھی جوان بچیاں، شوہر عزت دار، آپ کی والدہ، آپ اچھے خاندان سے، ساری چیزیں ہیں، آپ اس پر غور کریے۔ لیکن میں زبردستی نہیں کر سکتا اگر وہ میرا حکم نہیں مان رہی ہیں، کیونکہ اسلامی شریعت قائم نہیں ہوئی، اسلامی میری سرکار قائم نہیں ہوئی، میری سرکاری آ گئی، پدماوتی اوتار بیانات دے رہی ہیں پاکستانیوں کو، اس کے بارے میں، اس کے بارے میں بول رہی ہیں، لیکن کچھ ہو رہا ہے کیا؟ کوئی قانون لاگو ہو رہا ہے کیا؟ کوئی سسٹم بدل رہا ہے کیا؟ سرکاری ہے وہ، سرکار نہیں ہے، سرکار میں ہوں، عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام۔ میں سرکار آیا تو میری سرکاری، میں سرکار اور سرکاری مل کر دنیا میں سرکار قائم کریں گے، مذہبی حکومت، تب جا کے وہ سب لاگو ہوگا۔ اس کے لیے کون چاہیے؟ ایمان والے ہمارے ساتھ ہونا چاہیے۔ کیوں بچوں؟ جی جی۔ یہ 2 گواہوں کو، 3 گواہوں کو میں اسی لیے رکھا ہوں، کیا آپ کو یہ بتا دوں، بے شک اگر، لیکن ان کا ذہنی توازن بھی تو دیکھو، بری عادتوں میں ایک زمانے تک مبتلا رہی ہیں، تو آمدنی کا، روزی روٹی کا ذریعہ ویب سائٹ، وہ ان کا جو اسٹینڈرڈ وہ مینٹین کر رہی ہیں، وہ کیا ہے آپ دیکھیں۔ جان ہے تو جہان ہے۔ میں نے ان کو بھی کون سا کروڑوں روپیہ پہنچا دیا، میں نے ان کو کون سا ایک روٹی بھی ابھی تک نہیں دی، میں نے مہر تو اتنا باندھ دیا ہے، اور ملے گا مہر، کیونکہ اللہ پر مجھے یقین ہے، اللہ پر یقین تھا میرے بچے آئیں گے، اللہ پر یقین تھا میرے نشانیاں پورے ہو رہے ہیں، اللہ پر یقین تھا دعوت العرض نکلا، اللہ پر یہ بھی یقین ہے کہ یہ وہ نشان ہوئے ہیں پورے، اللہ کرایا ہے تو وہ بھی کرے گا، اور بہت جلدی کرے گا۔ جتنے لوگوں کو میں اور پدماوتی مل کر تبلیغ کریں گے میرے ساتھ، جتنے لوگ شامل ہوں گے، وہ سب کے سب دیں گے، اور وہ سارا پیسہ جمع ہوتے جائے گا، اور دنیا کے کلیان زیادہ ہو جائے گا تو دنیا کے کلیان میں لگے گا۔ کھربوں روپیہ عیسائیوں کے پاس ہمارے نام کا رکھا ہے، کھربوں روپیہ
मसीह दज्जाल ने जमा करके रखा है मेरे नाम से। उसने मसीह दज्जाल मसीहा तो नहीं है, उसने मेरे नाम से करेक्शन करके रखा है, तो मेरा हुआ ना। फिर वो हमारा दुनिया का कल्याण का काम होगा। तिरुपति में इतना सारा धन रखा है, किसका है? असल वेंकटेश्वर मेरे नाम से दी ना पब्लिक, तो मेरे को आना ही है। अब आने के लिए लाएंगे कैसे? कौन सी गवर्नमेंट लाएंगे? तो सारी दुनिया में जो गवर्नमेंट यानी जो लोग हैं उनको बताना होगा हम आ गए हैं। सब लोग मान लेंगे तो सारा धन हमारा। कितना वक्त लगेगा? वक्त महीना भी लग सकता है। अगर मेरे साथ आज की डेट में 1000 10,000 लोग शामिल हो जाते हैं तो कुछ वक्त ही लगेगा, सारे वर्ल्ड में बात फैल जाएगी। समझ रहे हैं आप? तो महलेज सरकारी उम्मुल मोमिनीन है, लेकिन जो सारे मुसलमान इस वक्त दुनिया में बैठे हुए हैं उसमें से जो ईमान लाने वाले हैं और जिन्होंने हमें नहीं जाना, उनकी भी वो अभी भी माँ है, उम्मुल मोमिनीन है, क्योंकि उनका ईमान है ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, उनकी बीवियाँ होंगी जो वो उनकी माँ होंगी, ईमान है। लेकिन उन्होंने इनकार नहीं किया, उनको पता भी नहीं चला, तो वो बरी हैं इस गुनाह से। लेकिन जिनको तो मालूम हो रहा है और इनकार कर रहे हैं वो तो मुनाफिकीन हो गए ना। तो सारे हिंदू किसी को भी बोल दो, जब अब आप देखो सारे हिंदुओं में से पहले लोग आना शुरू हो रहे हैं। मालूम है आपको, महलेज लोग हिंदूस में से मूर्तियां आपकी मेरी लेकर सर पे रख के घूमते हैं, और जब हम साक्षात आ गए और 1000 लोग ठहर के गवाही दे दे तो हमारा फिर क्या होगा? जरा आप सोचें। क्यों बच्चों, कोई इसमें शक व शुबात है? नहीं नहीं। अल्लाहु अकबर। देखो महलेज सरकारी, अल्लाह ताला आपको इतने बच्चे, आपकी फ़ौज दी है, शौहर, मेन कमांडर इन चीफ, पढ़ा लिखा, काबिल, पूरी साइंस की नॉलेज रखने वाला, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कुरान के राज की नॉलेज रखने वाला, ईसा मसीह आखिरुज़्ज़मान, अल्लाह की आयत, सारे उलमाओं का बाप, मानो या ना मानो वो अलग बात है, मगर हूँ जो तहकीक करेगा, जो देख लेगा सारे निशानात मसीह दज्जाल के, याजूज माजूज के, या दावतुल मिनल अर्ज़ के सारे, वो यकीन करेगा ही करेगा। जो नहीं करेगा वो जहन्नुम में जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो महलिज सरकारी उम्मुल मोमिनीन हैं। किसकी उम्मुल मोमिनीन है? जो ईमान लाए। ईमान लाए आप लोग, और दूसरे लोग जो ईमान लाए, हो तो गई है। अब जब वो मेरे से जिन्स यानी जिस्मानी ताल्लुकात क़ायम कर लेती हैं और फिर वो जो इमीडिएट जो वाक़या होना है हो जाएगा इंशाल्लाह, उस वक्त वो 100% कन्फर्म हो जाता है। लेकिन अब तो हो गई, क्योंकि मानने वाले भी मौजूद हैं। एडवर्टाइजमेंट भी हो चुका है इसका, एडवर्टाइजमेंट सारी दुनिया ने देखा। ईस्ट में मैं, वेस्ट में वो, नॉर्थ और साउथ में लोग सब रहकर पूरे लोग देखें, वो कबूल कर लेती हैं एक तरफ। लास्ट में सब बातचीत होने के बाद फिर मैं लास्ट में आके कबूल करता हूँ, जो इंटरनेट की आवाज़ से ऊपर नीचे हो गया। फिर उसके बाद दूसरे स्ट्रीम में मैं खुला बोल देता हूँ, और लास्ट में वो माई हब्बी, मेरे हब्बी जी कहती हैं, यानी मेरे हस्बैंड जी, मेरे पति जी। कबूल होगी। पब्लिक देख रही है, समझ नहीं पा रही है। अब इन हालात में रोजी रोटी का मसला उनका इमीडिएट में उनको बंद करने के लिए नहीं कह सकता, क्योंकि दूसरा उनको मुझे जरिया देना होगा, उन तक दूसरा जरिया पहुंचना जरूरी है। इंसानियत का तकाजा, मतलब मजहबी इंसानियत का तकाजा है, अल्लाह के कानून का तकाजा है। तुम किसी को कीचड़ से निकाल रहे हो, बाहर उसे नंगा कर रहे हो, तो पहले उसको कपड़े पहनाओ, छुपाओ उसको, उसके बाद उसकी सफाई करो। इंसाफ का तकाजा है, मजहबी इंसाफ। सारे पाकिस्तानियों को मैं हुक्म देता हूँ, उनमें जितने एडल्ट हैं, बच्चे बड़े, 2 करोड़ तो होंगे, 22 करोड़ में से 2 करोड़ तो मर्द होंगे ना, बड़े कमाते धमाते, वो 10-10 रुपया ही अगर दे दें तो 2 करोड़ के कितने हो गए? 20 करोड़ रुपया महलिज सरकारी के अकाउंट में भेजो। 10 रुपये ही दो ना, पहले ईमान ला लो कि मैं ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम हूँ, तो फिर आप मोमिन हो जाएंगे, तो फिर आपकी माँ हो गई। तो माँ को तो 10-10 रुपये नहीं देगा बेटा महीने को, 20 करोड़ 3 महीने में कलेक्शन हो गया खाली पाकिस्तान से। वैसे ही अफगानिस्तान से, वैसे ही कलेक्शन अगर 10-10 रुपया दे दे
देखो घर में किसी के 7 बच्चे, किसी के 8 बच्चे, बूढ़ा बूढ़ी, माँ बाप सब मिलाए सब निकालो तो कमाते धमाते कितने होते हैं? कमाते धमाते कितने भाई? 100 में से 5 तो होंगे, 10 तो होंगे, 20 तो होंगे। पाकिस्तान का पॉपुलेशन के हिसाब से 20 करोड़ में से 2 करोड़ तो हैं कमाते धमाते। 10-10 रुपया दे दो मेरी बीवी को, ये मेरा हुक्म है। आप लोग बोलेंगे कह को दो, आप शादी कर दे, पद्मावती से आप करते, हम भरें मेहर। हाँ भरो, ये भी एक मेरी लीला है। वो पैसे से हम दुनिया का कल्याण करना चाहते हैं, वो भी करेंगे इंशाल्लाह। उनको क्या ज़रूरत है? तुम्हारी माँ को कपड़े पहनाओ। फिर भी मैं तो चाहता हूँ मेरी बीवी को, महली सरकारी को, मैं क्यों, मैं तो बहुत मोहब्बत करता हूँ उससे, मेरी जान है वो, मेरी जान से ज़्यादा चाहता हूँ उसको मैं। मेरे बच्चे भी चाहते हैं, क्यों बच्चों? हम लोग सब चाहने वाले हैं। आई लव यू महलिज सरकारी, माई लव। ये सब उसकी लीला है, मेरी लीला है। उसने अभी तक अपने आप को एजुकेट किया है तुम लोगों से लड़ लड़ के। उसने तुम्हारा कुछ अभी बदला नहीं है। वो मेरी प्यारी बीवी आपकी बदलने की सलाहियत अभी नहीं रखती। वो बोलते जा रही है पाकिस्तान के बारे में, ये उसने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा, लेकिन कुछ फर्क आया क्या? तब्दीली मुश्किल है, तू कैसे लाएगा? पाकिस्तान में शिया लोग गा रहे हैं इमरान खान को बोल के, तब्दीली मुश्किल है, तू कैसे लाएगा? तब्दीली आएगी जब मेहदी अलैहिस्सलाम आएगा। यूट्यूब पे जाके मारो, तब्दीली मुश्किल है, तू कैसे लाएगा? तब्दीली आएगी जब मेहदी आएगा। यानी आ गया मेहदी। पूरा पाकिस्तान, पूरा अफगानिस्तान, पूरा बांग्लादेश, पूरा इंडोनेशिया, सब लोग अपने अपने पास से जो कमाते धमाते हैं। इंडोनेशिया में 22 करोड़ है ना लोग, उसमें से 2 करोड़ कमाते धमाते 10 रुपया अकाउंट में डालो। कह को डालो ना, तुमको कह को चंदा दो, डोनेशन दो अपनी माँ को, मेरा मेहर में से दो, ये तो मेरे को दो 10%, उसमें से मैं देता हूँ 2% उनको। कितना जमा हो जाता है? खरबों रुपया जमा हो जाता है। अब पूरे ईमान लाएंगे पाकिस्तान के भी, बांग्लादेश के भी, इंडोनेशिया के भी, सऊदी अरब के भी, सारे वर्ल्ड के मुसलमान, हिंदुस्तान के भी। और सबको मैं बोलता हूँ भाई मेरी बीवी को देना है दो। तो खाली यही करने के लिए आए ईसा मसीह आखिर खाली बीवी को मेहर देकर पैसा कलेक्शन करने के लिए? नहीं नहीं नहीं, ये तो एक शुरुआत है। खरबों रुपया लूंगा तुम लोगों से पूरों से, ताकि दुनिया में एक मजहबी इंसानियत, एकसापन कायम हो। रहती दुनिया में जितने लोग हैं, और अगर नहीं रहेंगे तो अल्लाह ताला इस दुनिया को बड़ी छोटी कर देगा। दुनिया तो रहेगी, लेकिन दुनिया वालों में से कचरे को साफ करके थोड़े से ईमान वालों को बचाएगा और उनके लिए पूरी दौलत कर देगा। तब क्या करोगे? हाँ, ये तो एक लीला है। बाबा शादी कर लिए मेहदी अलैहिस्सलाम, मेहर बांध दिए इतना, अब भरो, पूरे भक्त मिलके भरेंगे। यही लिखा हुआ है वेंकटेश्वरा प्रोफेसी में। नूह अलैहिस्सलाम की प्रोफेसी है, पेशगोई है, कैसा होगा, ऐसा हुआ। अख्द भी हो गया, मेहर भी बन दिया गया, सब कुछ कबूल भी हो गया दोनों तरफ से। अल्लाहू अकबर। सब लोग गवाह हैं, ईस्ट गवाह है, वेस्ट गवाह है, नॉर्थ गवाह है, साउथ गवाह है, अल्लाह गवाह है, फरिश्ते गवाह है, बच्चे गवाह है। बोलो बेटे, मेरे बाबा की शादी हो गई, बोलो। मेरे बाबा की शादी हो गई। हो गए ना? यही बच्चे गाए थे उस दिन, आज मेरे बाप की शादी है, लगता है ऐसे जैसे सारे संसार की शादी है, आज मेरे बाप की शादी है। यही गाए थे ना, यही बच्चे देवी देवता गाए थे। उसमें कैमरे में नजर नहीं आया उस दिन। लक्ष्मी गाई, लक्ष्मी नाची, अशोका सुंदरी बोली, दूसरे बच्चे बोले वाह अल्लाहू अकबर। अब महले सरकारी क्या भाई, उम्मुल मोमिनीन ठीक है भाई, ठीक है, आप अख्त कर लिए। गालियां दे रही है वो, तीसरा एतराज, कैसे नंगे नंगे गालियां दे रही हैं। काहे को भाई, उनको पागल कुत्ता काटा गालियां देने के लिए। हदीस शरीफ है, अगर तुम पहली बार गाली दोगे तो पलटा के अगर वो गाली देगा कोई दूसरा शख्स, तो पहले गाली देने वाले का गुनाह भी, यानी पहले गाली देने वाले का गुनाह, यानी दूसरे गाली देने वाले का गुनाह भी पहले गाली देने वाले के ऊपर जाएगा। यानी जो गाली गलौज शुरू करेगा
تو سامنے والا تو ڈیفرنٹ کرے گا ہی نا اس کو. اگر آپ کسی کو پتھر مارو گے تو وہ بھی ایک بار دیکھے گا اے کیا کر رہا ہے, دوسرا پتھر مارو, اٹھا کے وہ بھی 2 پتھر مارے گا. تو شروعات جس نے کی گناہ اس کے سر پہ جائے گا. سمجھ رہے نا بیٹا؟ تو محلی سرکاری کو پاگل کتے نے نہیں کاٹا, میری پیاری بیوی کو. تم کمبختے اپنے کپڑے اتار کے سامنے ننگے ہوتے ہو, گندے گالیاں دیتے ہو, پیسے کا دھوس بتاتے ہو, جھوٹے باتیں کرتے ہو, 1 نمبر کے پاکھنڈی پھینکو سالو اپنے بہن بھائی کے, ہاں, اور بولتے ہو کہ وہ ایسی ہے. ارے تم کیسے مسلمان ہو؟ ایک اگر یہودی عورت ہے, ایک ہندو عورت ہے, ایک نان مسلم عورت ہے, ایک خالی کوئی مذہب والی عورت نہیں ہے, اس کے سامنے بھی یہ حرکت تم کر کے بتاؤ گے؟ تم کیسے مسلمان ہو رہے؟ پہلے وہ بتاؤ. ایک معصوم پہ الزام دینا تو بڑی بات ہے, دے رہے ہیں. تمہاری بینڈ تو بجانے کے, تمہارا باپ آ گیا نا, میں وہ تو اوتار لے کر آئی ہے, وہاں پہ لیلا کر رہی ہے, پورے تمہارے راز, پینے کے شراب, جو پورا ایوری تھنگ, شراب, سگریٹ, عورتوں کے پورے معاملے, یہ تم لوگ کیا کیا کریں, پورا لے کے وہ تانڈو, وہ پدماوتی اوتار ہے, وہ سب لیلا ہے اس کی. تم لوگوں سے ہی وہ ایجوکیشن حاصل کری ہے. اب اس کا امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے وقت آ گیا. اب ہو گئی وہ جوان 40 سال کی, لوگ بول رہے ہیں 77 ہے. ارے رہنے دو بھائی, 40 سال رہنے دو, 100 سال رہنے دو, لیکن اب ہوئی ہے وہ جوان قابلیت کے ساتھ, ڈگری ان کے پاس اب آئی ہے. سمجھے میری بات؟ اللہ اکبر. اب اللہ اکبر. عصر کی نماز میں پڑھ کے آیا تھا بیٹا, ظہر کی میں نے دیر سے, ظہر کو اور عصر کو میں نے ملا لیا تھا, ٹھیک ہے. اللہ اکبر. اور آپ لوگ ادھر بیٹھ کے پڑھ لو, حضور سے ادھر بیٹھ کے پڑھ لو, جلدی پڑھ لو بیٹا, چلیے جلدی بیٹھ جائیے, جلدی ادھر بیٹھ کے پڑھ لیجیے بیٹا, فاسٹ, جلدی ادھر بیٹھ کے پڑھ لیجیے, جلدی فاسٹ, ادھر بیٹھ جائیے. تیمم کرنا ہے تو تیمم کر لیجیے, جلدی فاسٹ, ادھر نماز اصلات نہیں چھوڑنا بیٹا, جلدی میک اٹ فاسٹ. 2 منٹ رک جانا پڑتا, رک جاؤں 2 منٹ, اوکے. اصل کی اصلات ہر حال میں وہ ام المومنین ہے, اور وہ رہیں گی انشاءاللہ.